میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ سواگت ہے ناظرین، آپ سب آئی آر مشاہرہ میڈیا میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، اسرائیلی ہوائی حملے میں حزب اللہ کے نئی چیف ہاشم شفیع الدین ہوئے شہید، حزب اللہ نے پشٹی کی۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے ماں۔ اس نظم کی تمہید بس اتنی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ماں بیمار ہے، وہ خدا سے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھ سے سب کچھ چھین لے لیکن مجھ سے میری ماں مت چھین۔ یہ نظم میں نے تب کہی جب میری امی کا آپریشن ہو رہا تھا، میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا مسلسل روئے جا رہا تھا، اور یہ نظم آنسوؤں کے ساتھ وجود میں آئی تھی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اگر چھیننا ہے جہاں چھین لے وہ، زمین چھین لے آسمان چھین لے وہ، میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ کلیم کیسر صاحب نے کبھی ایک شعر کہا کہ اپنے بچوں سے لگا رکھتے ہیں سب کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے، پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں، اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے، اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے۔ وہی ماں کہتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی، مجھے خواہش کہاں دنیا کو دیکھوں اے میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب کہ اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، یہ دامن میرا چاہے نم کر دے جتنا، وہ بس آج مجھ پر کرم کر دے اتنا، جو مجھ پر ہوئی ہے عنایت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ کہ مجھے پالا پوسا بڑا کر دیا ہے، کہ پیروں پہ اپنے کھڑا کر دیا ہے، کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا، کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا، ان ہونٹوں کی میرے ہنسی چھین لے وہ، کہ غم دے دے ہر ایک خوشی چھین لے وہ،
यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से नमाज कुसूफ और खुसूफ सुनते हैं। मसला कुसूफ सूरज ग्रहण के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना मसनून है। मसला नमाज कुसूफ जमात से अदा की जाए बशर्ते के इमाम जुमा या हाकिम वक्त इसका नाइब इमामत करे, और एक रिवायत में है कि हर इमाम अपनी मस्जिद में नमाज कुसूफ पढ़ा सकता है। मसला नमाज कुसूफ के लिए आज़ान या इकामत नहीं है। अगर लोगों का जमा करना मकसूद हो तो अस्सलातु जामिया पुकार दिया जाए। मसला नमाज कुसूफ में बड़ी बड़ी सूरतों का मसलन सूरह बकरा वगैरह का पढ़ना और रुकू व सजदा का बहुत देर तक अदा करना मसनून है और क़ियात आहिस्ता पढ़े। मसला नमाज के बाद इमाम को चाहिए कि दुआ में मसरूफ़ हो जाए और सब मुक्तदी आमीन आमीन कहे जब तक कि सूरज ग्रहण मौकूफ़ न हो जाए या किसी नमाज का वक्त आ जाए तो अलबत्ता दुआ मौकूफ़ करके नमाज में मशगूल हो जाना चाहिए। मसला खुसूफ चांद ग्रहण के वक्त भी 2 रकात नमाज पढ़ना मसनून है, मगर इसमें जमात मसनून नहीं। सब लोग तन्हा अलाहिदा अपने अपने घर में नमाज पढ़े। मसला इसी तरह जब कोई खौफ या मुसीबत पेश आए तो नमाज पढ़ना मसनून है। मसलन सख्त आंधी चले या जलजला आए या बिजली गिरे या सितारे टूटे या बर्फ़ गिरे या पानी बरसते या और कोई आम मर्ज मसलन हैज़ा वगैरह फैल जाए या किसी दुश्मन वगैरह का खौफ हो, मगर इन औक़ात में जो नमाज़ें पढ़ी जाए उनमें जमात न की जाए। हर शख्स अपने घर में तन्हा पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुसीबत या रंज होता तो नमाज में मशगूल हो जाते थे। नमाज जुमा का बयान। अल्लाह ताला को नमाज जुमा से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं, और इसी वास्ते किसी इबादत की इस कदर सख्त ताकीद और फजीलत शरीयत साफ़िया में वारिद नहीं हुई। शरीयत ने हफ्ते में एक दिन ऐसा मुकर्रर फरमाया कि जिसमें मुख्तलिफ़ महल्लों और गाँव के मुसलमान आपस में जमा होकर इस इबादत को अदा करें, और चूँकि जुमा का दिन तमाम दिनों में अफजल और अशरफ था, लिहाजा यह तखसीस इसी दिन के लिए की गई है। जुमा के फ़ज़ाइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दिनों से बेहतर जुमा का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा में एक सात ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान इस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करे तो ज़रूर कबूल हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने सफ़र सआदत में 2 कौलों को तरजीह दी। नंबर 1 ये कि वह सआदत खुतबा पढ़ने के वक्त से तमाम नमाज के ख़त्म होने तक है। नंबर 2 ये कि वह सआदत आखिर दिन में है, और दूसरे कौल को एक जमात कसीरा से इख्तियार किया है और बहुत सी अहादीस सहीहा की इसकी मुअय्यद है। शेख देहलवी फरमाते हैं कि यह रिवायत सही है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जुमा के दिन किसी खादिमा को हुक्म देती थी कि जब जुमा का दिन ख़त्म होने लगे तो उनको ख़बर दे के वह इस वक्त दुआ व ज़िक्र में मशगूल हो जाए। नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन अफजल है, इस दिन कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, वह इसी दिन मेरे सामने पेश किया जाता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप पर कैसे पेश किया जाता है, हालांकि बाद वफ़ात आपकी हड्डियां भी न होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए ज़मीन पर अंबिया अलैहिस्सलाम का बदन हराम कर दिया है। जुमा के आदाब। नंबर 1 हर मुसलमान को चाहिए कि जुमा का एहतमाम पंजशंबा करे। पंजशंबा जुमेरात के दिन असर के बाद इस्तग़फ़ार वगैरह ज़्यादा करे और अपने पहनने के कपड़े साफ़ रखे। अगर खुशबू घर में ना हो तो और मुमकिन हो तो इस दिन ला कर रखे, ताकि फिर जुमा के दिन इन कामों में उसको मशगूल ना होना पड़े। नंबर 2 फिर जुमा के दिन गुस्ल करे, सर के बालों को और बदन को साफ़ करे, और मिसवाक करना भी इस दिन बहुत फजीलत रखता है। जुमा के दिन बाद गुस्ल के उम्दा से उम्दा कपड़ा पहने जो उसके पास हो पहने, और मुमकिन हो तो खुशबू लगाए और नाखून वगैरह भी कुतरवाए। नंबर 4 जामे मस्जिद में बहुत सवेरे जाए। जो शख्स जितने सवेरे जाएगा इसी कदर उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। नंबर 5 जुमा के दिन पाप यादा जाने में हर कदम पर 1 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। नंबर 6 जुमा के दिन खाह नमाज से पहले या पीछे सूरह कहफ पढ़ने में बहुत सवाब है।
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.